सत श्री अकाल स्काई न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का जी आया नूं ते मैं तुहाडे नाल प्रकाश फुलारा। इस वेले मैं लाहौर तो सिर्फ 46 किलोमीटर की दूरी ते हाँ। हाले मैं हिंदुस्तान दे विच ही हाँ, लेकिन तुहानूं अज मैं फिरोजपुर दे कोल लाहौर बॉर्डर दे कोल लैके जावांगा। उस बॉर्डर दे कोल जीरो लाइन दे विच दिखावांगा तुहानूं अज पूरी रिपोर्ट उत्थों कि आखिर हुसैनीवाला बॉर्डर दे विच किहो जिहे हालात ने। उस तो बाद उत्थे दे नाल लगदे पिंडां दे विच जिन्हां नूं पंजाब दे आखिरी पिंड तक कहा जाता है, उन्हां पिंड वालियां दे की हालात बदले ने आज़ादी दे इन्ने वर्षों बाद भी कि उत्थे दे पिंड वालियां नूं बुनियादी सहूलतां मिल रही ने कि कुछ उत्थे दे पिंड वालियां दा कहना है। क्योंकि इस तो पहला तुहानूं एक होर पिंड हैगा कालोवाला, उस पिंड दे विच भी मैं तुहानूं लैके गया कि आखिर किस तरीके दे नाल उत्थे दे हालात सन। तां फिर इस तो बाद हुण सीधा असीं इस थां तो अगे हुसैनीवाल बार्डर की तरफ जा रहे हैं, जिथों बार्डर तो तुहाडे वास्ते उत्थों दे वो दृश्य दिखावांगे जिहड़े देश भगती का एक जज्बा तुहाडे दिलों दे विच भर देणगे। हुसैनीवाला यह है भारत पाकिस्तान की सरहद ते वसिया एक छोटा जिहा कस्बा। शहीदां दी ओह धरती जिथे पैर धरदियां ही देश भगती का जज्बा होर मजबूती दे नाल पैदा हो जाता है, जिथों जुड़ियां ने इनकलाबियां दियां यादां। शहीदे आजम भगत सिंह, शहीद राजगुरु ते शहीद सुखदेव दी ओह समाध जिथे पहुंच के इनकलाबियां दे सुपनियां नूं पूरा करन दा एक जोश पैदा हुंदा है। स्काई न्यूज़ पंजाब जदों फिरोजपुर दे सरहदी इलाकिਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ शहीदां दी धरती ते पहुंचिया तां फिर साडी टीम बॉर्डर ते स्थित इस पवित्र धरती ते भी पहुंची। हुसैनीवाला बॉर्डर दे कोल असीं पहुंचे ते बॉर्डर तो थोड़ी जी दूरी तो पहला बॉर्डर पहुंचण तो पहला ही हुसैनीवाला रेलवे स्टेशन भी आउंदा है, जिथे मैं इस वेले खड़े हैं। ते उस रेलवे स्टेशन की खासियत सब तो ज़्यादा है कि मेरे बिल्कुल पिंड के पीछे तुसीं देख रहे होंगे कि एंड ऑफ एन रेलवे यानी कि एंड ऑफ नॉर्दर्न रेलवे उत्तरी रेलवे का जिहड़ा हैगा इत्थे एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। इत्थे भारतीय रेल इस तो अगे नहीं जाती। ये उसका एंड पॉइंट है कि इत्थों जिहड़ी साडे देश की ट्रेन सेवा हैगी है वो इस तो अगे नहीं शुरू की गई है, ना ही वो शुरू हो सकती है। क्योंकि 1947 की जो जंग हुई भारत ते पाकिस्तान दे विचाले, तां उस जंग तो बाद जिहड़ा संपर्क सीगा पंजाब दा जिहड़ा आखिरी हुसैनीवाला तो पहला जिहड़ा स्टेशन आंदा है कसूर तो यह ट्रेन चलती सी हुसैनीवाला तो कसूर तो जाती सी लाहौर। तो इस तरीके दे नाल पाकिस्तान ते पंजाब इकट्ठे एक दूजे दे नाल ट्रेन की पटरी के जरिए वो मिलिया होया सी। लेकिन हुण जेकर गल की जाए तो हुण सिर्फ यादां ही रह गईयां ने। इस विचाले जेकर मेरे कैमरामैन तुहानूं दिखा रहे होणगे कि जिहड़ी पटरी ते मैं हैगा तो उस तो पहला एक तुहानूं दो पिलर दिख रहे होणगे। BSF का वॉच टावर है, उस वॉच टावर के नाल तुहानूं जिहड़े एक बहुत वड्डी जी फ्लाईओवर वर्गा दिख रहा होना। पहला क्या दस्सिया जाता कि जिहड़ी ट्रेन सीगी जिहड़ी पाकिस्तान दे नाल लिंक हुंदी सी, ये ट्रेन उत्थे जिहड़ा पुल बनाया सी उत्थे रेलवे की पटरी सीगी। लेकिन जदों दोहां देशां दे विचाले दूरियां बनियां, बंटवारे होए, लड़ाई हुई, उस तो बाद जदों रेल के जरिए पटरी के जरिए जो संपर्क नूं तोड़िया गया तो फिर उस तो बाद उत्थों जिहड़ी पटरी हैगी है उसनूं खिसका के इस तरफ लिआंदा गया जिथे मैं हुण इस वेले हुसैनीवाला दे विच खड़े। तो ये वो जगह है जिहड़ी सिर्फ याद दिखाउंदी है कि इत्थों आके भारतीय रेल का जिहड़ा संपर्क हैगा टुट जाता है। भारतीय रेल का यह अखिरला पॉइंट है। इस तो बाद असीं लै चलते हैं तुहानूं हुसैनीवाला बॉर्डर जिथे क्रांतिकारी शहीदे आजम भगत सिंह, राजगुरु ते सुखदेव दी उस पावन स्थली ते जावांगे जिथे उन्हां दी यादां अज भी मौजूद ने। उत्थे ते बथेरे लोग उत्थे आउंदे ने ते उन्हां नूं नतमस्तक करदे हैं। ते स्काई न्यूज़ पंजाब दे जरिए अज तुहानूं भी लै चलदे हैं हुसैनीवाला बॉर्डर। हुसैनीवाला दे ठीक सामने पाकिस्तान है। पाकिस्तान दा पिंड गंडा सिंह वाला 23 मार्च 1931 नूं शहीदे आजम भगत सिंह, राजगुरु ते सुखदेव दा अंतिम संस्कार इत्थे ही किया गया सी, जिथे अज भी उन्हां दी समाध मौजूद है।
ਤਾਂ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਰਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਦੀ ਸ਼ਾਮ 7:15 ਵਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ BK ਦੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ BK ਦੱਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ BK ਦੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਸੀ ਉਹ 19 ਜੁਲਾਈ 1965 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਜੋ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, BK ਦੱਤ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਥਲੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ BK ਦੱਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੁਟ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਲਟੇ ਪੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪਟਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀ ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲਈ। 19 ਤੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੁਲਾਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।